निवासाय कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमण्डपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्या यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओं नमो वेंकटेशाय। भक्तमहाशैलरा వైఖానస భగవచ్శాస్త్రమున విశేషేణ మీయతే జ్ఞాయతే భగవతో నివాసో అనేనేతి విమానం అని చెప్పి ఆ విమాన శబ్దార్థాన్ని ఆగమశాస్త్రంలో వర్ణిస్తారు. ఇప్పుడు మనమంతా కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా ఆనంద నిలయ విమానాన్ని వీక్షించాం. విమాన దర్శనం చేతనే గర్భాలయంలో ఉన్నటువంటి స్వామివారిని దర్శించినటువంటి ఫలితం మనకు కలుగుతుంది అని చెప్పి ఆగమశాస్త్రాలు చెబుతూ ఉన్నాయి. అటువంటి దివ్య విమానాన్ని మనం వీక్షించాం. పరమ పవిత్రమైనటువంటి మార్గశిర మాసం, మాసానాం మార్గశీర్షోహం అని చెప్పి పరమాత్మయే చెప్పినటువంటి దివ్యమైనటువంటి మాసమున ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం వీక్షిద్దాం. గోవింద గోవింద.
ప్రాణప్రియా పరమ పంకజ కంభుకంఠం బ్రహ్మేశ వంద్యవరదం అమృతం భజామి భృగ్వత్రికస్య మమనీజ మధ్యే స్థిత్వాసనే కుసుమయే సమధీరయంతాం శ్రీశాస్త్రధారమఖిలం మిఖనో మునీంద్రం భూయో నమామి భవనైకగురం ప్రసన్నం శ్రీమతే వికనసే నమః భృగుమరీజ అత్రికస్య మేభ్యో నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం చతుర్వర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే యస్యద్వరదవక్త్రాద్యా పారిషత్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సదనం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిహరం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्त्रणीकृतं सूत्रं वैखानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ॐ भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवदानुगृहीतो भगवदानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्याम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्योह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यकर्मणि स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यकर्म करिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यकर्मणि तरङ्गङ्गरकाराधनं करिष्ये ॐ धाराचतुप्तशुनमानशेषुरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये मिथत्तागं सुचिरागं सुधर्मा इदमावश्यमा शिवतमा शान्ता जान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्यामेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतंवर्णये सहस्रयज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविघ्नर्विश्वे देवामञ्जनमृतस्तुत्या ॐ वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जिगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पधवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्तं हितो न शुम्भो वैराजन्ते धोतनिधत्तां प्रीष्यामदेशो विपधानामनादर्यामे सस्तां दनितान् दधात् पद्माकारमण्डले बोम्बोः विश्वक्सेन मावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे दिगामावाहयामि सूत्रपतिदिगासमेत श्रीविश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राज्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्त्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रजनां प्रजनां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति यतो वृतानि पुष्पषे इन्द्रस्य युध्यस्सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरातरं तद्विप्रासो विपन्यमोजाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्त्वरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपते मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भक्कुर्वेदोपव्ययं यदा मयि सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिदासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यकर्मणि
सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् ओं भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्न अस्ति अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेम सरतः समीराः ओं भूः भूर्भुवस्वरं सदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातर महेरणाय चक्षसे यो पश्चिमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीर्म मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया जन्मथ आपो जनयधा जनः ओं पवमानस्ववर्जनः पवित्रेण पितर्षनिः न्यपोतासपुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तमनमोधिया पुनन्त विश्व आयमः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतूकं वृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्ते वक्वे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमार्त्येषु वयग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापुनात् वातप्राणिने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्दावनी जिज्ञये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरध्येति ऋषभिः सम्भृतगुं रसं सर्वगुं सपूतमस्याति सुतिरं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतगुं हितं पापमानीर्तिशन्तुनः यमल्लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतगुं हितं पापमानीर्तिशन्तुनः यमल्लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतगुं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तुमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमापुनात् सोमस्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातुमा जातवेदा मूर्त्ययन्त्यापुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिनस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओं प्रात्यान्तिषि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणाजान्तिषि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिषि गृहाः पशवो मार्जयन्तां मुनीत्यान्तिस्याप मोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्तिषि ऋग्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामतो धनाधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान् निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त दिक्माः सप्त इमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ति सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयो रसास्य येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां मृगर्विप्राणां महितो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधिर्वनानागं सोमपवित्रमत्येतरे भन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
యస్యాంతం నవిదుస్సురాసురగణా దేవాయ తస్మై నమః అని ఆ శ్రీనివాస ప్రభువును ప్రార్థిస్తూ, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా మాసములన్నిట్లోనూ కూడా మార్గశీర్ష మాసం ఎంతో విశిష్టమైనది. ఎందుకంటే పరమాత్మే స్వయంగా భగవద్గీతలో మాసానాం మార్గశీర్షోహం అని చెప్పి అన్నారు. అయితే భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి అన్ని మాసములలో కూడా మార్గశిర మాసం చాలా పవిత్రమైనటువంటిది, చాలా విశిష్టమైనటువంటిది అట. ఎందుకు అంటే మాసాలన్నిటికీ కూడా శిరస్సు వంటిది, అందుకే మార్గశీర్ష మాసము అని చెప్పి అన్నారు. మాసములన్నిటికీ కూడా శిరస్సు వంటిది. అటువంటి మార్గశిర మాసమున ఈనాడు ఏకాదశి తిథి. ఏకాదశి తిథి అంటేనే చాలా విశిష్టమైనది అని మనందరికీ కూడా తెలుసు. అందున ఈనాడు యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం అని కృష్ణ పరమాత్మగా స్వామివారు ఏదైతే భగవద్గీత సారాన్ని ఉపదేశించారో అటువంటి భగవద్గీత యొక్క జయంతి ఈనాడు. మన యొక్క పురాకృత పుణ్య విశేషం చేత ఇటువంటి రోజున స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వీక్షిస్తున్నాము అంటే మనం భక్తి శ్రద్ధలతో మన మనస్సులో స్వామిని ఉంచుకొని ఈ కార్యక్రమం పూర్తయ్యేంత వరకు స్వామి యొక్క నామాన్ని పఠిస్తూ ఆచార్య స్వామి వారు మనందరి చేత కూడా సంకల్పాన్ని చెప్పించిన తర్వాత విశ్వక్సేనారాధన, పుణ్యాహవాచన ఇత్యాది వైదిక కార్యక్రమాలను నిర్వర్తించిన తర్వాత సకల దేవతా సమాహ్వానార్థమై సద్యోంకురార్పణ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు. ఓషధీషుడైనటువంటి సోముణ్ణి ఆ నవధాన్యాల్లోకి ఆవాహన చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి పాలికలలో పుష్పాలు అలాగే ఈ నవధాన్యాలను సమర్పించడం ఈ సద్యోంకురార్పణ కార్యక్రమం. ఈ సద్యోంకురార్పణాన్ని నిర్వర్తించడం ద్వారా సమస్త దేవీ దేవతలంతా కూడా స్వామివారి యొక్క కళ్యాణానికి విచ్చేసి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అదృశ్య రూపంలో వీక్షిస్తూ ఉంటారట. ఇంకా కర్మ అభ్యుదయం కోసమే ఈ అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించమని ఆగమశాస్త్రం చెబుతూ ఉన్నది. అటువంటి అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత స్వామివారికి రక్షాబంధనాన్ని నిర్వర్తించడానికి రక్షాసూత్ర ఆరాధనాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. నమస్కరిద్దాం. గోవింద గోవింద. ఓం యమర్పయంతి మనయో హవిర్యోజో హిడానర్విపథా విరాజన్నే తమ్మయ దోషాయస్యానదాగ్నం విపణాని పతంతే. ఓం శేషమావాహయామి, సహస్రశీర్షమావాహయామి, అనంతమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి. రక్షాసూత్రదేవతాభ్యో నమః. ఆసనం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, పుష్పాన్ని సమర్పయామి, గుడోపహారాన్ని నివేదయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, సర్వోపచారాన్ని సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి నో మిమీతామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యనీతర నిర్వణాః స్వస్తి పూషా అసూరో దధాతన స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సూచేతునా స్వస్తయే వాయుమప్రవామహే సోమం స్వస్తి భవానస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తయా ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తయే వైశ్వానరో వసూరగ్ని స్వస్తయే దేవావంతర్భవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం హాసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి మధ్యే రేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధి స్వస్తి బంధామనూజరేమ సూర్యాచంద్రమసా వివ పునరదధరాజ్ఞాదాజానతా సంగామేమహి స్వస్త్యజానంతార్క్షమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అసురగ్నమింద్రాసగం సమత్సు బృహద్యశోనావామివారోహేమ అంభోముచామాంగిరా సంగయం చ స్వస్త్యాత్రేయం మనాసా జతార్క్ష్యం ప్రియాదవానిశరణం ప్రబध्ये స్వస్తి సంబాధేష్వభాయన్న అస్తు శుభాగం శుభాం. ఈ విధంగా స్వామివారి యొక్క దివ్య తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో రక్షాబంధనాన్ని నిర్వర్తించడానికై ఆ రక్షా సూత్రాలకు ఆరాధన చేసి మనకు దర్శింపచేస్తూ ఉన్నారు. నమస్కరిద్దాం. ఈ యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఏకాదశి పర్వదినం గీతా జయంతి అని మనం ఇప్పటివరకు కూడా చెప్పుకున్నాం. యం బ్రహ్మ వరుణేంద్ర రుద్రమరుత స్తున్వంతి దివ్యైస్తవైః. ఎవరినైతే బ్రహ్మాది దేవతలంతా కూడా నిత్యము స్తుతిస్తూ ఉంటారో, యం బ్రహ్మ వరుణేంద్ర రుద్రమరుత స్తున్వంతి దివ్యైస్తవైః వేదై సాంగ పదక్రమోపనిషదైర్గాయంతి యం సామగాః.
ఎవరైతే వేదాధ్యయనం చేసేవారు ఉంటారో వారు సాంగంగా వేదాధ్యయనాన్ని చేసి ఎవరిని తెలుసుకోవడానికై పరితపిస్తూ ఉంటారో, ఎవరిని స్తుతిస్తూ ఉంటారో ఆ వేద మంత్రాలతో ధ్యానావస్థిత తద్గతేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినో. యోగులు, మహర్షులు వీరంతా కూడా హిమాలయాల్లో నిత్య నిరంతరము కూడా తపస్సు ఎవరి కోసమైతే చేస్తారో అటువంటి స్వామివారు మత్స్య కూర్మో వరాహశ్చ నారసింహశ్చ వామనః రామో రామశ్చ కృష్ణ కల్కిరేవచ అని చెప్పినట్లుగా మత్స్య కూర్మ వరాహ నారసింహ ఇత్యాది అవతారాలన్నింటినీ కూడా ధరించారు. అయితే ఈ అవతారాలలో పూర్ణావతారాలు, పరిపూర్ణావతారాలు, అలాగే ఆ సమయానికి వచ్చి రాక్షస సంహారం చేసి వెళ్ళిపోయినటువంటి అవతారాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ అవతారాలలో పరిపూర్ణమైనటువంటి అవతారం శ్రీకృష్ణావతారం. ఎందుకు అనంటే వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం అని చెప్పి అన్నారు. కృష్ణుడు బాల్యం నుంచి ఎన్నో లీలలను నిర్వర్తించాడు. ఆ లీలలన్నీ కూడా మనకు తెలుసు. అయితే కృష్ణుడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో అర్జునుడికి సారథ్యం వహించి ఆ రథసారథిగా, పార్థసారథిగా ముందు ఉండి అర్జునుడి చేత యుద్ధాన్ని చేయించాలనుకున్నాడు, ధర్మయుద్ధాన్ని. అయితే అర్జునుడు ఆ కురుక్షేత్ర సంగ్రామ భూమికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు చాలా భయంగా ఉన్నది ఓ కృష్ణ, ఈ గురువులను అలాగే ఆచార్యులను, నా బంధువులను వీరందరినీ కూడా నేను సంహరించలేను. వీరందరినీ సంహరించి ఆ సంహరించగా నేను సంపాదించుకున్నటువంటి రక్తసిక్తమైనటువంటి భూమి ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో నేను రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలా, ఎందుకు ఈ యుద్ధం అని చెప్పి ఒక స్థితికి అర్జునుడికి వచ్చేసరికి కృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీత అనేటువంటి దివ్యమైనటువంటి శాస్త్రాన్ని ఉపదేశించారు. భగవద్గీతను ఒక పురాణమనో లేదంటే ఒక శ్లోకమనో అనలేదు, గీతా శాస్త్రం అని చెప్పి అన్నారు. ఎందుకు అంటే సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధ గోపాలనందన పార్థో వత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ అని చెప్పి అన్నారు. వేదోపబ్రహ్మణమైనటువంటి ఉపనిషత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ ఒక ఆవుగా చేసుకుని సాక్షాత్తుగా ఆవు దాని యొక్క పాలను మనకు ఇవ్వదు, దూడని చూపిస్తే ఇస్తుంది. అటువంటి దూడగా అర్జునుణ్ణి చేసుకుని సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధ గోపాలనందన పాలు పిదికేటువంటి వాడిగా కృష్ణుడే స్వయంగా మారి ఈ ఉపనిషత్తుల సారాంశాన్ని మొత్తాన్ని అర్జునుణ్ణి లేగదూడగా చేసుకుని ఆ దూడ ద్వారా మనకు అందించినటువంటి అమృతం ఏదైతే ఉందో అదే భగవద్గీత. ఒక్క భగవద్గీతని మనం అధ్యయనం చేస్తే కనుక మనం జీవితంలో వచ్చేటువంటి ఎన్ని ఒడిదుడుకులనైనా సరే ఎదుర్కోవచ్చు. గీతాయా పఠనం కృత్వా మాహాత్మ్యం నైవ యః పఠేత్ వృధా పాఠో భవేత్ తస్య శ్రమ ఏవ హ్యుదాహృతః అని చెప్పి గీతా మహత్యం చెబుతూ ఉన్నది. అంటే భగవద్గీతనే మనం పఠనం చేయడం కాకుండా ఈ గీతా మాహాత్యాన్ని కూడా భగవద్గీతతో పాటుగా పఠించాలట. ఎందుకు అనంటే గీతా మాహాత్మ్యాన్ని ముందు మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆ భగవద్గీత యొక్క సౌందర్యం మనకు తెలుస్తుంది. పరమాత్మ ఉపదేశించడం, పరమాత్మ ఒక గురువుగా మారి జగద్గురువై ఈ భగవద్గీతను ఉపదేశించారు అంటే ఆ ఉపదేశించినటువంటి శాస్త్రం ఎంత బాగుంటుంది మనం ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. అటువంటి భగవద్గీత ద్వారా ఎన్నో ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలను అర్జునుడి ద్వారా మనందరికీ కూడా ఉపదేశించాడు కృష్ణ పరమాత్మ. అటువంటి భగవద్గీత ఉపదేశించినటువంటి రోజుగా గీతా జయంతిగా మన అందరం జరుపుకునేటువంటి పర్వదినం ఈనాడు. ఇటువంటి సుదినమున పార్థాయ తత్సదృశ సారథినాత్వయైవ యో దర్శితౌ స్వచరణౌ శరణం వ్రజేతి భూయోపి మఖ్యమిహతౌ కరదర్శితౌ తే శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే అని మనం నిత్యం ప్రపత్తి చేస్తాం కదా స్వామివారిని. ఆనాడు పార్థుడు అంటే అర్జునుడు
ఏం చెయ్యాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో గాంధీవం వదిలేసి నేను ఈ యుద్ధాన్ని చెయ్యను అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహంత్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః అని చెప్పి ఆనాడు చెప్పి ఉన్నాడు కదా. మామేకం శరణం వ్రజ, నన్ను మాత్రం శరణు వేడు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, ధర్మాలన్నింటినీ కూడా విడిచిపెట్టే అని కృష్ణుడు అన్నాడా అంటే కాదు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, నువ్వు ఏవైతే ధర్మములు అని అనుకుంటూ ఉన్నావో వాటన్నిటినీ కూడా విడిచిపెట్టు. ధర్మానికి ధర్మస్య ప్రభురచ్యుత, ఈ ధర్మాలన్నిటికీ ప్రభువుని నేను కదా, నువ్వు నన్ను ఆశ్రయించు, నన్ను ఆశ్రయిస్తే కనుక నీకు అసలైనటువంటి ధర్మములేవో నేను బోధిస్తాను అని చెప్పి అర్జునుడికి ఉపదేశం చేసినటువంటి ఆ కృష్ణ పరమాత్మే ఈనాడు మత్ పాదౌ శరణం వ్రజ అని వెంకటాచలం పైన నా పాదాలను శరణు వేడితే మీ సంసార సాగరం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను దాటిస్తాను అలవోకగా అని చెప్పి మనల్ని అందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువుకు రక్షాబంధన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించిన తర్వాత ఇప్పుడు అగ్ని ప్రతిష్టాపన అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఆచార్య స్వామి వారు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ గీతా మహాత్మ్యాన్ని మనం తెలుసుకుంటూ నిత్యము కూడా గీతా పారాయణాన్ని కనీసం ఒక్క శ్లోకమైనా భగవద్గీతలో మనం తీసుకుని ఆ శ్లోకాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని మన జీవనంలో ఏవైతే సమస్యలు వస్తాయో వాటికి పరిష్కారంగా మనం ఈ భగవద్గీతను అధ్యయనం చేస్తూ పరమాత్మకు నమస్కరిద్దాం. గోవింద గోవింద. मयि देवहूतिः नैं व्याहोता रावणहिन्तपूर्वेरिष्टास्यामधर्मा सुमीराः मह्यं युजन्तमजानि हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु ये नो मानिकाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजतामि देवी शरणमे रणक्रणोत विश्वे देवास यहमीर्यध्वं माहास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः जन्तपसो यत्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादरिह व्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रदेको घृतयो निरग्निघृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपुरुषस्त्वासनितो वहन्ति घृतं पिबन् सुगिराजिक्षदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्विषीमतसृजो वेन आवः सबुद्धया पुपमा अस्य विष्टा सतश्चयो नमसतश्च ममः ॐ भूब्रह्मणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदवासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाजकं सोमो वीरङ्करमञ्जन्तरादे साधन्यं विदित्यकं च भेगं च श्रवणं योजना च तस्मै ॐ भूस्वममावाहयामि ॐ भुवर्यज्ञाकमावाहयामि ओम सवरिन्दमावाहयामि ओम भूर्भुवस्वस्यन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य प्रश्ने नमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओम प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य प्रश्ने नमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओम प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः परशरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रथमपनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण पदो सूर्यस्य रश्मिभिरागो देवीर्ग्ने पवो अग्ने गुमोग्रयं यज्ञं यदाग्रे यज्ञपतिं धत्तयुष्मानिन्द्रो व्रणीत वृत्रतूर्ये योजमिन्द्रमव्रणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणीष्यामि यदमानवादं गच्छा परणज यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य प्रश्ने नमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं किरमानं च धेहि ओम प्रणया सोमापप्रणीष्यामि यदमानवाजं गच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य प्रश्ने नमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं किरमानं च धेहि ओम प्रणया कोमप्रणीतसमप्रणयित्वा देवी प्रणयान् यज्ञं सकं साधयन्तु नः इदं वदन्ति घृतापुष्टा वदागसहस्रपोषं किरमाणे यञ्चतीः कोमो जनक्ति समो जनक्ति संविशन्तान् देवीर्वश पात्राणि देवयत्यायै प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधो अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपापूपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि
आज्यभागे प्रजापतेरिष्टनोभामि ब्रह्मणेरिष्टनोभामि इन्द्रागिरिष्टनोभामि अग्नेयरिष्टनोभामि सोमागिरिष्टनोभामि अग्नयेरिष्टनोभामि सोमागिरिष्टनोभामि अग्निशोमाभ्यां रिष्टनोभामि प्रजापतेरिष्टनोभामि ब्रह्मणेरिष्टनोभामि इन्द्रागिरिष्टनोभामि वसुभ्योरिष्टनोभामि मरुद्भ्योरिष्टनोभामि रुद्रेभ्योरिष्टनोभामि आपावस्पृश्या श्रीमहाविष्णुवेरिष्टनोभामि बृहत्पयेरिष्टनोभामि मित्रागिरिष्टनोभामि वरुणागिरिष्टनोभामि आदित्येभ्योरिष्टनोभामि अस्यभ्यामिष्टनोभामि पुष्णेरिष्टनोभामि कक्षागिरिष्टनोभामि कक्षदेवता सोमागिरिष्टनोभामि औपासनयज्ञागिरिष्टनोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनोभामि सर्वदेवेभ्योरिष्टनोभामि आद्यं तृप्यतिस्त्रयामि चिरं तृप्यतिस्त्रयामि अग्नेत्योदर्शि समितिषि स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अनातयः प्रतिष्ठकं रक्ष प्रतिष्ठा अनातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्थानपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आच्य चरुभिः इमामे अग्नैस्तगाधेन वसन्तेकाच शतञ्च सहस्रञ्च आयुतञ्च नियुतञ्च प्रयुतञ्च अर्पदञ्च न्यर्पदञ्च समत्रस्य मध्यञ्चान्तस्य परार्थस्य इमामे अग्नैस्तगाधेन वसन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रमे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसवितप्रसुमा षष्टिचतुर्हस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेतवर्तगिरास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावुपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहत्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अष्टभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्मग्रस्ताः अनुमतेन्मग्रस्ताः सरस्वतेन्मग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य सखिपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यक्रमणे उपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोष प्रागचित्तार्थमतो देवादिष्टवैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुमा ओम अतो देवा अवन्दनायतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामहि स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेवनं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोक्रमाणि प्रसदगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य यज्ञसखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्मग्रस्ताः अनुमतेन्मग्रस्ताः सरस्वतेन्मग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వేడే మూలిందరు
కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో కలగొననిచ్చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొననిచ్చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ఉడుపులు చదువు శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిఖలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థవిదే విఘనసే నమః అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం చేకతమే ఆప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్యసప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అదల విదల సుదల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానానాయమానస్య భరినాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంభిరే అమరావతి తేజోపతి సంయమని రక్షోపతి సింధుపతి గంధమత్యనకావతి యశోపతీత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్తివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవణేక్షుసురాసర్పితదిక్షేర సుప్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూ ప్రక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతికిం పురుషహారీలావృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకర్మణక గురువరశాఖ్య
నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రగసేరుతామ్రగభస్తి పున్నాగంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు యహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీబాగలోహితధామాతపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైకతిలాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపనవాజపేయ పుండరీకాశ్వమేధాధి శతకృతపుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరం వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీమిఖనో మునీంద్రమదానుసారవిర్భగవాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్యమహర్షిభిः రిక్తగుహ్యధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య అనంతకళ్యాణగుణగణగాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశార్ంగకౌమోదకే నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్తమార్గేణ ఆంగీరసవారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజగోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నత్రే ఆంగీరసవారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజగోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూషస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణోఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తిస్థితిలయకారణభూషస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరసవారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజగోత్రోద్భవస్య సమస్తదేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీమహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరసవారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజగోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహారకేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజోర్త్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవత్స్యవన ఆప్నుమాన ఔర్వవైదలమంజారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీమహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగోః సంకల్పదనయాం ఉత్తర భర్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి. ఋగ్యజస్సామాధర్మణ సకలమేనాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీమహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పదనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి. కన్యాం కనక సంప్రదాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజగీర్షయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యః సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి. ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదానముహూర్తస్సు సుముహూర్తో అస్తు. తిరుకల్యాణ మహోత్సవంలో శ్రీదేవి భూదేవి ఇరువురు అమ్మవార్లను స్వామికి ఇచ్చి కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు ఆచార్య స్వామి వారు. ఇప్పటిదాకా
మహాసంకల్పం అనేటువంటి సంకల్పాన్ని పఠించిన తర్వాత సాక్షాత్తుగా భృగో సంకల్పానురూప అయినటువంటి శ్రీదేవి అమ్మవారిని, అలాగే కశ్యప ప్రజాపతి సంకల్పతన అయినటువంటి భూదేవి అమ్మవారిని, వీరిరువురిని కూడా సాక్షాత్తుగా సువర్ణ గరుడ వాహనారూఢుడైనటువంటి ఆ శ్రీనివాస ప్రభువుకు ఇచ్చి కన్యాదాన మహోత్సవాన్ని అత్యంత వైభవోపేతంగా నిర్వర్తించారు. పరమాత్మ జగద్గురువై గీతోపదేశం ద్వారా ఎంతోమందికి జీవన మార్గాన్ని, జీవన పథాన్ని దర్శింపచేశారు. అటువంటి గీతాశాస్త్రమిదం పుణ్యం యః పఠేత్ ప్రయతః పుమాన్ విష్ణోః పదమవాప్నోతి భయశోకాదివర్జితః. ఈ సంసార సాగరంలో మనం కొట్టిమిట్టాడుతూ ఉన్నప్పుడు భగవద్గీతను కనుక మనం అధ్యయనం చేసినట్లయితే మనకు ఉన్నటువంటి భయములు, శోకములు ఇత్యాదులన్నీ కూడా దూరమయ్యి పరమాత్మ యొక్క సాన్నిధ్యానికి మనం చేరుకుంటాము అని చెప్పి ఫలశ్రుతి చెబుతూ ఉన్నది. ఎందుకు ఎన్నిసార్లు భగవద్గీతను మనం అధ్యయనం చేయాలి అని చెప్పుకుంటున్నాము అంటే, గీత గంగ, గోవిందుడు, గరుత్మంతుడు, గకార పంచకం అని చెప్పి ఉన్నది. ఇవి చాలా విశిష్టమైనటువంటివి అని చెప్పి మనకు పురాణాల్లో చెబుతారు. అలాగా మల నిర్మోచనం పుంసాం జలస్నానం దినే దినే సకృద్గీతాంభసి స్నానం సంసార మలనాశనం. మనం నిత్యము స్నానాన్ని నిర్వర్తిస్తాం. ఎందుకు అంటే మన శరీరానికి పట్టి ఉన్నటువంటి మలినాలన్నింటినీ కూడా వదిలించుకోవడం కోసమై మనం నిత్యము స్నానాన్ని నిర్వర్తిస్తాం. మరి ఈ సంసారం అనేటువంటి మలం మనకు పట్టుకొని ఉన్నది కదా, అంటే సంసారం అనేటువంటిది అంత అపవిత్రమైనటువంటిదా అని కృష్ణుడు చెబుతున్నాడా అంటే కాదు కాదు. పద్మపత్రమివాంభస, నీవు సంసార సుఖాలని అనుభవించు, నీ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా నిర్వర్తించుకో, నీవు ధన సముపార్జన చెయ్యి, అన్నీ చెయ్యి, కానీ వాటిలోనే లీనమైపోయి అవే జీవితం అని చెప్పి నువ్వు అనుకోవద్దు. పద్మపత్రమివాంభస, పద్మం ఎక్కడ ఉంటుంది, తామర పువ్వు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే బురదలో ఉంటుంది. కానీ ఆ తామర పువ్వు కానీ, ఆ తామర ఆకు కానీ ఆ బురదని కానీ నీటిని కానీ కొంచెం కూడా అంటించుకోదు. మనం దూరం నుంచి చూస్తే తామరాకు మీద నీటి బొట్టు నిజంగా అంటుకుని ఉన్నదా అని చెప్పి అనుకుంటాం, కానీ దగ్గరకు వెళ్ళి ఆ తామరాకుని కదిలించినట్లయితే వెంటనే జారిపోతుంది. అలాగే మానవ జన్మను తీసుకున్నటువంటి మనం అసలైనటువంటి తత్వాన్ని గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఆదిత్యస్య గతాగతైరహరః సంక్షీయతే జీవితం వ్యాపారై బహు కార్యభార గురుభి కాలోపి న జ్ఞాయతే అని భర్తృహరి చెప్పినట్లుగా ఈ సంసార సాగరంలో కొట్టిమిట్టాడుతూ మన వ్యాపారములు, వ్యవసాయములు, వ్యవహారములు ఇత్యాదులన్నిట్లో కూడా మనం నిమగ్నమైపోయి కాలాన్ని కూడా పట్టించుకోకుండా గడిపేస్తూ ఉన్నాం కదా. మనకు ఔషధం లాంటిది ఈ సంసారం అనేటువంటి రోగానికి ఔషధం లాంటిది ఏమిటి అంటే భగవద్గీత మాత్రమే. ఏకం శాస్త్రం దేవకీపుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీపుత్ర ఏవ ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ. మనం నిత్యము కూడా ఒక నిశ్చయానికి రావాలి. ఏమని అంటే ఏకం శాస్త్రం దేవకీపుత్ర గీతం. శాస్త్రము అంటే మనం ఎలా నడుచుకోవాలో మనకు నిర్దేశించేటువంటిది శాసనం. అంటే ఇది శాస్త్రం అని చెబితే దానికి తిరుగులేదు. ఆ శాస్త్రం ఏమిటి అంటే ఏకం శాస్త్రం దేవకీపుత్ర గీతం. అంటే దేవకీ తనయుడైనటువంటి కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో అదే మనకు శాసనం, అదే మనకు శాస్త్రం. మన జీవనాన్ని ఎలా నడిపాలన్నా, ఎలా మనం జీవనాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలన్నా, వచ్చేటువంటి ఒడిదుడుకులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటినీ ఎదుర్కోవాలన్నా మనకు ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక్క సమాధానం ఏమిటి అంటే గీతాశాస్త్రం మాత్రమే. ఎందుకు అంటే సాక్షాత్తుగా పరమాత్మ యొక్క నోట్లోంచి వచ్చినటువంటి ఆ శాస్త్రం గీతాశాస్త్రం. ఏకం శాస్త్రం దేవకీపుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీపుత్ర ఏవా. మనకున్నటువంటి వాడు ఒక్కడే పరమాత్మ, అందరికీ శ్రీహరే అంతరాత్మ అని చెప్పి అన్నమాచార్య స్వామి వారు చెబుతారు కదా. విభూతి యోగంలో ఎంతో వైభవంగా పరమాత్మ వర్ణిస్తారు. సూర్యుల్లో నేను ఉన్నాను,
యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతేఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నో తత్తేజో విద్ధి మామకం. సూర్యుడు చంద్రుడు ప్రకాశిస్తున్నారు అంటే దానికి కారణం నేను. వాయువు గాలి వీస్తోంది అంటే దానికి కారణం నేను. అన్నిటిలోనూ కూడా అంతర్భూతుడై నేను ఉన్నాను అని చెప్పి ప్రతి ప్రాణిలో ఆ స్వామివారి యొక్క విభూతి ఎలా ఉన్నదో చెప్పారు. ఆ విధంగా ఈ అన్నిటిలోనూ నిండి ఉన్నటువంటి ఏకో నారాయణ పరమాత్మ ఎవరున్నారో అటువంటి పరమాత్మయే నాకు పరదైవము. ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని. మనకు ఉన్నటువంటి మంత్రం ఏమిటి? మనం నిత్య నిరంతరము కూడా మననాత్రాయతేతి మంత్ర అంటే మననం చేయగా 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 మనల్ని తరింపచేసేటువంటి దాన్ని మంత్రము అని చెప్పి అన్నారు. మనకు ఉన్నటువంటి తారక మంత్రం ఏమిటి అంటే జిహ్వే శ్రీకృష్ణ మంత్రం జప జప సతతం జన్మ సాఫల్య మంత్రం అని చెప్పి కులశేఖరాళ్వార్లు అన్నారు. వ్యామోహ ప్రశమౌషధం మునిమనోవృత్తి ప్రవృత్తిఔషధం. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా మనకు ఔషధం లాంటిది ఏమిటి అంటే మంత్రము. జిహ్వే శ్రీకృష్ణ మంత్రం జప జప సతతం జన్మ సాఫల్య మంత్రం. మన జన్మని సార్థకం చేసేటువంటి మంత్రం ఏమైనా ఉన్నది అంటే అది శ్రీకృష్ణ మంత్రం. జిహ్వే శ్రీకృష్ణ మంత్రం జప జప సతతం. నిత్య నిరంతరము కూడా శ్రీకృష్ణ 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 అనేటువంటి మంత్రాన్ని కనుక మనం చెబుతూ ఉంటే మనకు అనేకములైనటువంటి దుఃఖములు ఏవైతే వస్తాయో అవన్నీ కూడా దూరమయ్యి మన జీవనం సజావుగా సాగుతుంది అని చెప్పి మన పెద్దవాళ్ళు చెబుతారు. అందుకే మన ఇళ్లలో కూడా శ్రీకృష్ణ శ్రీరామ ఇత్యాది నామస్మరణాన్ని నిత్యము కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. ఎవరికైనా ఒక దెబ్బ తగిలితే అయ్యో రామ అని చెప్పి అంటారు. లేదంటే ఒక తుమ్ము వస్తే కృష్ణ అని చెప్పి అంటారు. ఎందుకు ఇలా అలవాటు చేశారు మన పెద్దవాళ్ళు అంటే తెలియకుండా భగవన్నామాన్ని చేసినా సరే దాని యొక్క ఫలితం మనకు కలిగి తీరుతుంది అని చెప్పి పురాణాదుల ద్వారా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. అలాగే యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ. అటువంటి పరమాత్మ యొక్క సేవగా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో అమ్మవార్లకు మాంగళ్యధారణ జరుగుతూ ఉన్నది. మనం అందరం కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో నమస్కరిద్దాం. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద, ధాత్రీరమణ గోవింద. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేదా అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అధః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభగే సాజీవ శరదశతం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేదా అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు.
హోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిద ప్రసుమా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఉదాయుషాస్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అనే విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాభుతన్యా ఇమా అతిగాహే మహిత్విషః. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం శుభస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్మమగ్రస్తాః నమదేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిదప్రాసామీః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాకించకర్మణి ఉపాసనాగ్నో సర్వప్రాగిచిత్తార్థమతో దేవాదిష్మేష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిదప్రసుమా. ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విఘ్నర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిస్వాహా జిదం విఘ్నర్విచక్రమే త్రేధానదధేపదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా. త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా. విష్ణో కర్మాణి పశ్యతిగతో వ్రతాని పుష్పశే ఇంద్రస్య యుత్యస్సఖా స్వాహా. తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివేవ చక్షురాదరగ్గ స్వాహా. తద్విప్రాథోపి పన్యమోజా కృపాకం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్రమం పదగ్గ స్వాహా. ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం శుభస్వాహా ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమదేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిదప్రాసామీః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాకించకర్మణి ఔపాసనాగ్నో కర్మసాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిదప్రసుమా. యదస్య కర్మణోత్తరీర్జం జిత్వాన్యోనిమహాకరం అగ్నిష్టస్విష్టకృద్విద్వాన్ సర్వగ్రస్విష్టకం సుహృదం కరోతు స్వాహా. అగ్నయే స్విష్టకృతే హుతహుతాహుతేనాం కామానాగం సమర్థయిత్రే స్వాహా. అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా. ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా. సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దేవతమస్మై స్వాహా. అగ్నయే స్పృష్టకృతే స్వాహా వాస్తవదే నమో వాస్తవదయే స్వాహా. యన్మ ఆత్మనో మిందాభూతగ్నిస్తత్వరాహార్జాతవేదావితర్హణి స్వాహా. పునరగ్నిచక్షురదాతరేంద్రో బృహత్పతిః పునర్మే అశ్వినాయ వంచక్షరాదత్తమక్షో స్వాహా. ఇష్టేభ్య స్వాహా వషడనిష్టేభ్య స్వాహా. భేషందృష్ట్యై స్వాహా స్కృత్యై స్వాహా దుమ్రాధ్యై స్వాహా. दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा. येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितस्य तेजोमयधेहि स्वाहा. यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा. सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा. सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा. वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा. ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा. सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्पा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यन्ति सप्तयो नीरापरत्वा घृतेन स्वाहा. ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा. अग्निर्भक्तं वेदिर्भक्तं जौर्भक्तं पृथिवी भक्तं वोषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तम्. अग्निर्जैनं वेदज्जैनं द्यौर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं. समन्दाम्बरिहिरहविषा घृतेन
समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्ताम् दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् वोषधिवनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्ताम् मे दक्षिणतृप्यतृप्यता महाप्रपितामहाश्चाक्षय्य मस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्वमुक्ताः अनुमदेन्वमुक्ताः सरस्वतेन्वमुक्ताः देवसमितप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सततं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे एक्ष्येष्ठाः वरशिष्टाकक्वरेष्ठोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदमाजीक्वरदमत्र मेधामष्टन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमूक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्या अर्भिप्रोक्ष्या आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं जपदग्ने कस्यवस्य त्रयायुषम् भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कस्यवस्य त्रयायुषम् यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्ठामयो भवस्तानवूर्जे तथातन महेरनाय चक्षसे यो पश्यमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वधः आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासनाचिक्रन्दमयादेव परिपूर्णं ततस्त्रे प्रायश्चित्तान्य शेषानि होमकर्मात्मकानि मैदानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकाजेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सगनं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनःपाचर्घ्याचमनीं समर्पयामि यदा सुखमिदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै నారాయణాయేతి సమర్పయామి అని ఆ యజ్ఞ ఫలాన్ని మొత్తాన్ని కూడా స్వామివారి యొక్క దివ్య చరణారవిందముల చెంత సమర్పించినటువంటి ఆచార్య స్వామివారు ఇప్పుడు వారణమాయిరం అనేటువంటి క్రీడా వినోదాన్ని నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో. ఆ గోదాదేవి శ్రీవిల్లిపుత్తూరు అనేటువంటి గ్రామంలో ఉద్భవించి తులసి కాననోద్భవయై
ఎలాగైతే సీతాదేవి జనక మహారాజు యజ్ఞ భూమిని దున్నుతూ ఉంటే ఒక పెట్టెలో అయోనిజగా దొరికిందో, ఆ విధంగా విష్ణు చిత్తుడు అనేటువంటి పరమ భక్తుడికి తులసి వనంలో దొరికినటువంటి ఆ గోదాదేవి మార్గళి వ్రతం అనేటువంటి 30 రోజుల శ్రీవ్రతాన్ని అనుష్ఠించి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను చేరుకున్న వైనం మనం చరిత్ర ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అటువంటి గోదాదేవిని నిత్యము కూడా తిరుమల క్షేత్రంలో స్మరిస్తూ ఈ వారణమాయిరం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని, అలాగే ఇప్పుడు పుష్పమాల పరివర్తనం అనేటువంటి కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు ఆచార్య స్వామివారు. కాయేన వాచ మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి అని ఆ నారాయణుడికి ఈ యజ్ఞఫలాన్ని అంతా కూడా అందించారు. అయితే యజ్ఞాన్ని ఎందుకు నిర్వర్తించాలి అని అంటే కనుక, దేవాన్ భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః పరస్పరం భావయంతః శ్రేయః పరమవాప్స్యథ అని గీతాచార్యుడు చెప్పి ఉన్నాడు. అంటే దేవానేతాన్ భావయంతే, ఈ యజ్ఞాలను నిర్వర్తించడం వల్ల దేవతలంతా కూడా సంతుష్టులవుతారట. తే దేవా భావయంతు వః, సంతుష్టులై ఆ దేవతలు ఏం చేస్తారు అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి వర్షము ఇత్యాదులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా దేవలోకం నుంచి అనుగ్రహిస్తారట వారు. అందుకని యజ్ఞాన్ని తప్పకుండా నిర్వర్తించాలి అని చెప్పి కృష్ణ పరమాత్మ చెబుతూ ఉన్నారు. అంతేగాక యజ్ఞ శిష్టాశినస్సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై అని చెప్పి అన్నారు. అంటే కేవలం మన కోసం మనం ఆహారాన్ని సిద్ధం చేసుకుని దాన్ని మనమే స్వీకరిస్తే మనం అన్నం తింటున్నట్టు కాదు, పాపాలను స్వీకరిస్తున్నట్టు అని చెప్పి కృష్ణ పరమాత్మ చెబుతారు. మరి ఏమి చేయాలి అంటే, మన కోసం ఏదైతే ఆహార పదార్థాన్ని మనం వండుకుంటామో దాన్ని అతిథులు వస్తే ఆ అతిథులకు మర్యాద చేసి వారికి భోజనాన్ని పెట్టడం, ముఖ్యంగా మధ్యాహ్న సమయంలో భూతయజ్ఞంగా చెప్పబడేటువంటి సమస్తమైనటువంటి ప్రాణులన్నీ కూడా మధ్యాహ్న సమయంలో ఆకలితో ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి బలి అనేటువంటి సమర్పణను చేయడం ద్వారా ఆ ఆహారాన్ని అవన్నీ కూడా ఆ ఆహారాన్ని స్వీకరించి మనల్నందరినీ కూడా పరమాత్మ ఈ భూతయజ్ఞాన్ని అలాగే మనుష్య యజ్ఞాన్ని నిర్వర్తించడం ద్వారా మనకు యజ్ఞం చేసినటువంటి ఫలాన్ని పూర్తిగా అనుగ్రహిస్తారు అని చెప్పి మనకు పురాణముల ద్వారా ధర్మశాస్త్రముల ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి మనం మన కోసం సిద్ధం చేసుకున్నటువంటి ఆహారాన్ని ముందుగా స్వామివారికి నైవేద్యం చేసి తరువాత అతిథులకు అభ్యాగతులకు పెట్టిన తర్వాత భూతయజ్ఞాన్ని కూడా నిర్వర్తించిన తర్వాత ఆ యజ్ఞశిష్టాన్ని మనం స్వీకరించాలి అని చెప్పి భగవద్గీతలో పరమాత్మ చెబుతూ ఉన్నారు. అటువంటి పరమాత్మ యొక్క దివ్య తిరుకల్యాణ మహోత్సవంలో శ్రీదేవి భూదేవి ఇరువురు అమ్మవార్లు స్వామివారి చెంతకు చేరి పరిపూర్ణుడుగా స్వామివారు మనల్ని అనుగ్రహిస్తూ అక్షతారోపణం అనేటువంటి దివ్య కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తింపచేసుకుంటూ ఉన్నారు. షాడ్గుణ్యయుక్తాం కరుణాసమేతం లక్ష్మీ విభుం వారిజపత్ర నేత్రం అని అన్నట్లుగా షడ్గుణ పరిపూర్ణుడుగా ప్రకృతి సమేతంగా స్వామివారు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అటువంటి స్వామివారికి మనం నమస్కరిద్దాం. గోవింద గోవింద కళ్యాణాద్భుత గాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్ వెంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం అని నమస్కరిద్దాం. గోవింద గోవింద. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు, పేరు
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వు